जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा प्लस 3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने पॉलिटिकल साइंस कोर 7 यूनिट 3 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा एग्जाम रे 100% आसो जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची एवं ता सहित जो मैंने कि यही चैनल रे प्रथम थर पे आसबे ताहले सब्सक्राइब को भूलबे ना देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% कर दउछ पिलाने एग्जाम रे याकू देखा पाइबे डिस्कस जॉन लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट राष्ट्र उत्पत्ति संबंध में जॉन लॉक प्रदान करिथिबा सामाजिक चुक्ति सिद्धांत आलोचना करो तांके कोन कहिथिले पिलाने समाज रे बसवास करथिले से समय लोक माने बा प्रकृति राज्य रे एवं राष्ट्र उत्पत्ति एवं ता प्रकृति राज्य रे सेई मानक मध्य रे बा समाज रे बसवास करथिले लोक माने सेई मानक मध्य रे कोन कहिथिले एवं कोन चुक्ति स्वाक्षर करथिले बा लोक मध्य रे की संपर्क रहिला संपर्क रहिबा द्वारा किपर राष्ट्र सृष्टि होला एवं राष्ट्र सृष्टि हेले लोक मान किपर उन्नति हेले से विषय दिया जायछि देखिए एवं गोटे कथा मन रखु पिलाने जे थिले जॉन लॉक तांके पूरा टोटाली पिलाने टोटाली जा कह जाए पूरा पॉजिटिव हिसाब से धरते बा सकारात्मक जा कह जाए लोक मान उन्नति एवं खुशी जीवन से हिसाब से जे थिले जॉन लॉक तांके सब व्याख्या करचंती विद्रोह बा गुटे नेक्स्ट वीडियो जतले पिलाने अपलोड हो गला बा काली पिलाने जा वीडियो अपलोड होता से वीडियो हूँ पिलाने इंट्रोडक्शन ठारू आरंभ करी मनुष्य प्रकृति और प्राकृतिक बा प्रकृति राज्यर रही विषय वस्तु देख बा कौच जे कि काली अपलोड करी पिलाने से वीडियो हूँ पिलाने राष्ट्र उत्पत्ति किपरि हैला ताहा हूँ पिलाने जदि राष्ट्र उत्पत्ति पढ़ला पिलाने ताहले नेक्स्ट वीडियो जतल मु बा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करछि बा जा अपलोड हो सारी से वीडियो पिलाने हूँ राष्ट्र उत्पत्ति जदि ताहा पढ़े ताहले से ताहा लिखिदेवे बा जे जो क्वेश्चन अपलोड होइछि गतकाली से सब लिखिदेवे आज देखिबा चुक्ति बा बुझामणा कोन सामाजिक चुक्ति बुझंतु पिलाने सरल भाषा बुझंतु किछि घोषिबा दरकार ना एवं ता सहित जो माने एही चैनल रे पढ़िबे से मानकर मार्क 100% लेख कर दउछि 85 रु तळु खसिबो ना लेख कर दउछि पिलाने आउ कम समय रहिला पिलाने एग्जाम हे पाई जल्दी पिलाने आपण एग्जाम पूर्व पढ़ंतु एवं ता सहित आपण को एग्जाम बेस्ट करंतु बेस्ट ऑफ बेस्ट सामाजिक चुक्ति मीन्स एठार बुझिबा सरल भाषा रे बुझिबा सामाजिक चुक्ति मीन्स जो सर कि पिलाने लोक माने बसवास करथिले सेही सर बा प्रकृति राज्य पिलाने जो लोक माने बसवास करथिले समाज रे सेही समाज रे लोक मान को मध्य रे भल संपर्क रहितला सेही संपर्क रहिबा द्वारा भल बुझामणा हला सेही बुझामणा द्वारा ही राष्ट्र उत्पत्ति हला एवं राष्ट्र रे जणे पिलाने शासन करिवो ताहा गोटे अधिकारी बा गोटे संस्था बा गोटे शासक ताहा तयारी हला बोली कहा जाउछि पूरा सरल भाषा रे एमिति लिखले भी आपन को मार्क के काटिबे नाही देखिबा कोन लिखा जाय जॉन लॉक का मतर कहा जाउछि जे प्रकृति राज्य रे आईन प्रणयन ओ कार्यकारिता पाई कौन सी सरकार नथिबा जोगु मनुष्य परस्पर मध्य चुक्ति करी राष्ट्र गठन कला एठार बुझंती कहा जाउछि जे प्रकृति राज्य जो स्वर कि राष्ट्र तैयारी हेई नथिला सेही समय प्रकृति आईन बा नेचर आईन जा पिलाने लोक मान को स्वाधीनता समानता भल भाव मिलमिशी रहिबो ताहा हउछि पिलाने प्रकृति आईन ताहा हउछि प्रकृति आईन ताहाकू बुझाइबो एवं ता सहित ताहाकू बा लोक मान को शासन करबा पिलाने कौनसी कार्यकारी बा कौनसी अधिकार बा कौनसी सरकार नथिला सेते पिलाने परस्पर मध्य चुक्ति करी राष्ट्र गठन कला एवं ता सहित पिलाने सरकार नथिबा जोगु ही मनुष्य लोक मान को मध्य बा व्यक्ति मान को मध्य पिलाने व्यक्ति मान को मध्य परस्पर बा बुझामणा करी राष्ट्र गठन कला बोली कह जाय राष्ट्र गठन मीन्स बुझंतु कि एठारे राष्ट्र रे जड़े अधिकारी बा गोटे नेता रहिबे जे कि लोक मानकर मंगल चाहबो ताहा पाई पिलाने राष्ट्र गठन हैला बोली कह जाउछि जॉन लॉक दुईटी चुक्ति द्वारा सरकार गठन करथिले पिलाने यह मन रखिबे बारंबार पचार थाए जॉन लॉक कौन से दुईटी चुक्ति प्रकाश करथिले एवं कौन गठन होइतिला बा सरकार गठन किपरि करथिले से दुईटी चुक्ति कौन थिला बोली एमिति पचारि पारे पिलाने मन रखिबे देखंतु पिलाने दुईटी चुक्ति पूरा सिंपल भाषा रे बुझाई देबी पूरा सरल भाषा रे एवं ता सहित पिलाने जो माने भाबुचंती कि
ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହୁନାହିଁ ବା ଆମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲେଖିପାରୁନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମାର୍କ ଅଛି ଓନ୍ଲି 1 ମାର୍କ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁଯାକ ଆପଣ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କହିବେ, କେମିତି ସାର୍ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ ଲୋକ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି, ଏହା ପିଲାମାନେ ଜନ୍ ଲୋକ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି 2 ମାର୍କିଆ, 2 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପଚାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଜନ୍ ଲୋକ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଏହା ହେଉଛି 5 ମାର୍କ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଜନ୍ ଲୋକ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ বিশ্লেষণ କରି ଲେଖ, ଏହା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁରେ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସବୁରେ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଉଠେଇବେ ଯେଉଁମାନେ ବା ଯିଏକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଉଠେଇବେ, 2 ମାର୍କ ପଚାରିବେ ସାମାଜିକ ଯୁକ୍ତି ଜନ୍ ଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏହା ହେଉଛି 2 ମାର୍କ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଯୁକ୍ତି ଜନ୍ ଲୋକ ମତ ଏମିତି ପଚାରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିବ। ସେସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କେ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଏପଟ ସେପଟ ଲେଖିପାରିବେନି ନା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭାଷା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କେ ଏଗେନ୍ ଦେଖେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାହା ଥାଏ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଇନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି ଯେ ନିଜ ଶବ୍ଦ ବା ନିଜ ଭାଷା ଯାହା ଆପଣ ବୁଝିଲେ ସେଇ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେଇ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ନିଜ ଭାଷାରେ କିପରି ବୁଝିଲେ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ, ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଓନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ବା ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଘୋଷନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ ବା 5 ମାର୍କ ହେଉ ବା ସବୁକିଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ବା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ, ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୁଝେଇଦେବି, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଦେବି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମିନ୍ସ ଯିଏ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିବେ, ଯିଏ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ଚୁକ୍ତି ବା ବୁଝାମଣା ହେଲା, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଭଲ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ଆମେ ନିଜେ ଶାସନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଯେ ବା ନିଜେ ଶାସନ ମିନ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କେ ଭଲ ଭାବରେ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି କଲେ, ଚୁକ୍ତି କରି ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର, ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବା ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ତାଙ୍କେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏହା ଅଛି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଶାସକ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ବା ଯାହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏକୁ ଚୟନ କରିବେ ନେତା, ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ସେ ପଦରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରଖିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଉ ଗୋଟିକୁ ଚୟନ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିକୁ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଅଛି, ସେ 2ଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଇନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ରହୁଥିଲେ, ପୁରା ଖୁସି ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରା ଖୁସି ପୁରା ହସି କରି ଜୀବନ ବା ବିତାଉଥିଲେ, ଜୀବନ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ଜୀବନକୁ ବିତାଉଥିଲେ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁରା ପିସଫୁଲ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସଂଗଠନ ସହିତ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରତି ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ, ତା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୀବନ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା, 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଏକ ସୀମିତ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ
ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବାରମ୍ବାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ସୀମିତ କ୍ଷମତା ବୋଲି ସୀମିତ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସରକାର ତାହା ପକାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏହାକୁ ବୁଝିବେ। ସୀମିତ ମିନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କେ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ମିନ୍ସ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରକୁ ସର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସିଏ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ। କିପରି ଚାହିଁବ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ରେ ରହିକିନା କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଲିମିଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ସୀମିତ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଶାସନ କରନ୍ତି ନେତା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କେ ବି ତାହା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ତାହା ହେଉଛି ପୁରା ସୀମିତ, ପୁରା ଲିମିଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଅସୀମିତ ମିନ୍ସ ଯାହା ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୀମିତ ମିନ୍ସ ପୁରା ଲିମିଟ୍ରେ ହିଁ ଶାସନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ବୁଝାମଣା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବା କ'ଣ କହିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେସବୁକୁ ନେଇକିନା ପିଲାମାନେ ଯାହା ସରକାର ଥାଏ ସେଇ ସରକାର ପୁରା ସୀମିତ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ନେତାକୁ ଚୟନ କରିବେ ବା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀକୁ ବା ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୟନ କରିବେ ବା ସେଇ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ କ୍ଷମତା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ରହିଥିଲା। ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ବା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ଯାହା ଚାହିଁବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିସାବରେ ଯିଏକି ଅଧିକାର ଥିବେ ତାଙ୍କେ ଶାସନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ମତ ଏହା ପିଲାମାନେ, ଚୁକ୍ତି ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଏହା ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ସରକାର ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଧିକାରରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଆଣିନେବେ ଏବଂ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ସରକାରକୁ ଚୟନ କରିବେ ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେତାକୁ ବାଛିବେ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମତା ଆସିଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମତା ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଅଧିକାରରେ ବସାଇବେ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ ଚାଲିବ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତି ଆଇନ ଓ ଅଧିକାରକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି, ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ମିନ୍ସ ନଷ୍ଟ, ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ମିନ୍ସ ନଷ୍ଟ ନ ରହିବା, ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ପିଲାମାନେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହେବା ରଖିକରି ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସିଲ ସମାଜର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ରହିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯିବେ, ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ସର୍ତ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିଏ ଥିବେ ଅଧିକାର, ଯିଏ ଅଧିକାର ଥିବେ ତାଙ୍କେ ରକ୍ଷା କରିବେ ବା ଗୋଟିଏ ନେତା ବା ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଏସବୁକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରକାର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହେଲେ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାମାଜିକ, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସରକାର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବା ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଶାସନ ଅଛି ବା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ନ କରିଲା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସେଇ ସରକାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ଜଏନ୍ କରିବେ ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ପଦବୀରେ ବସେଇବେ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର କ୍ଷମତାମାନ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର କ୍ଷମତାମାନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଚୁକ୍ତି ହେଲା ସେଇ ଚୁକ୍ତିର କ୍ଷମତା କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଚୁକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବେ, ଦୁଇ ପାଖରେ ବା ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧିକାରୀ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା, ଯାହା କ୍ଷମତା ଅଛି ସେଇ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ଶାସକ ବା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କିପରି ହେବ ତାହା ଚାହିଁଲେ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି।
সার্বভৌম ক্ষমতা অনুষ্ঠান হস্তরে অর্পণ সর্বোচ্চ ক্ষমতা যা কুযায় সুপ্রিম পাওয়ার যা কোথায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা পিলানে সেই ক্ষমতা গোটিয়ে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান মিন্স গোটিয়ে নেতা গোটিয়ে অধিকারী যে কি রাষ্ট্রকে পরিচালিত করিব তাহা হাত হস্ত মিন্স হাতরে দেইদেবা হাতরে দেইদেবা সর্বোচ্চ ক্ষমতা যা আছে সেই ক্ষমতা গোটিয়ে অধিকারকু বা গোটিয়ে শাসক বা গোটিয়ে নেতাকু দেইদেবা বলি কুযাଉଛି। সামাজিক চুক্তি মাধ্যমে ক্ষমতা কৌশি ব্যক্তি হস্তরে অর্পণ ন করা যাই গোটিয়ে অনুষ্ঠান বা সংগঠন হস্তরে অর্পণ করা সে মত দিয়ে এটার বুঝন্তু কি কুযাଉଛି যে থিলে জন লোক তাকে কইলে পিলানে সর্বোচ্চ ক্ষমতা যাচ্ছি তাহা ব্যক্তি পাখে রইব না ব্যক্তি পাখে থিব পিলানে কিন্তু সেই ব্যক্তি মানে ইউজ করবে না ইউজ কিଏ করবে কলে পিলানে যে কি গোটিয়ে অধিকারী বা যে কি গোটিয়ে নেতা বা যে গোটে শাসক সে হি ইউজ করবে সেপাই সেসব পিলানে সবু সর্বোচ্চ ক্ষমতা যাচ্ছি সেসবু গোটিয়ে অধিকারীকে অর্পণ করবে এবং অর্পণ করি যা অর্পণ করবে সে হস্ত অর্পণ করা সে মত দিয়ে মিন্স এইসব পিলানে তাঁকু দিয়ে বলি তাঁক মত ଏହା ଥିଲା বলে কুযাଉଛି। নেক্সট দেলে এই পিলানে ভাল ভাবে শাসন হব এবং লোকমানଙ୍କର মঙ্গল আগুকু বড়িব। নেক্সট ব্যক্তি বিশেষ চুক্তিরু ওহরিবা সম্ভাবনা নথিলা লোক মানଙ୍କର যা বুঝামଣା ଥିଲା চুক্তি মিন্স বুঝামଣା সেই সব বুঝামଣା ଥିଲା ওহরিবা মিন্স বাহারিবা সেই চুক্তির বাহারিবা সম্ভাবনা নথিলা এটার বুঝি যাଆନ୍ତୁ কি কোণ পাই এটার কোণ টিকে মিনিং পিলানে গম্ভীর অছি পুরা ডিপ অছি পিলানে টিকে বুঝিবে ব্যক্তি বিশেষ চুক্তির ওহরিবা সম্ভাবনা নথিলা এটার বুঝি যাଆନ୍ତୁ কোণ পাই কলে দেখুন পিলানে যে লোকমান লে সে লোক মানে প্রথমত বুঝামଣା কলে সমাজ যেতে সব লোক লে সেই মানে পুরা পজিটিভ হিসাবে বুঝামଣା কলে এবং বুঝামଣା করা দ্বারা পিলানে সেই লোক মানে পিলানে গোটিয়ে অধিকারকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে কোণ পাই কলে তাকে বুঝামଣା করা দ্বারা হি পিলানে তাকে গোটিয়ে অধিকারকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেলে যে কি পিলানে আউথরে সে বাহারিব না সে অধিকার বাহারিব না সেই পিলানে ভাল হইথিব এবং তা সহ পিলানে সেই লোক মঙ্গল চাইব এবং তাকে ভাবিলে কি তাকে আউথরে এপটে বাহারিবে না মিন্স তাকে যে নেতা থিব বা যে কি অধিকার থিব যে কি শাসন করব তাকে ভাল ভাবে শাসন করব গোটিয়ে অধিকারী সেপাই পিলানে তাকে চাইলে কি লোক মানে যে লোক লে সেই লোক মানে যা চুক্তি হল সেই চুক্তিরু বাহারকু বাহারিবা সে চুক্তি যা হল সেই চুক্তিরু ওলিটিবে নাই মিন্স যা বুঝামଣା করলে সে বুঝামଣା আউ বাহারিবে নাই বলে কুযাଉଛି। লোক মতরে বা জন লোক মতরে কুযাଉଛି যে সামাজিক চুক্তিরে ব্যক্তি বিশেষ থরে স্বাক্ষর কলে সেথুর ওহরিবা সম্ভব নথিলা কোণ পাই কলে পিলানে যদি পিলানে থরে কলে না তাকে ভাবিলে তাকে ইমাজিন কলে কল্পনা কলে লোকমানଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ବା ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଡିପଲି ବୁଝାମଣା ହେଲା ସେଇ ବୁଝାମଣା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରକୁ ଚୟନ କଲେ ଯେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ପଛକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଓହରିବା ମିନ୍ସ ବାହାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ପଛକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ଏଠାରେ ବୁଝିବେ ଟିକେ ଡିପ୍ ମିନିଂ ଅଛି ତାଙ୍କେ ପଛକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ଥର କଲେ ନା ତାଙ୍କେ ଭଲ ଭାବରେ ଚୟନ କଲେ ସେଇ ଚୟନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ সেই লোক পিলানে বা যে শাসন করব তাকে পিলানে লোকমানক মঙ্গল চাইবে এবং যে লোকমানে চুক্তি করছেন সেই চুক্তি পিলানে আউ পছকু উল্টিব না বলে কুযাଉଛି তাকে যা কলে তা ঠিক এবং যে কি অধিকার থিবে তাকে ভালো ভাবে শাসন করবে। নেক্সট সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন নীতিরে বিশ্বাস এটার বুঝিবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মিন্স যে লোক মানকর দেখুন ভোট হব দেখ বুঝিবে টিকে যা ভোট হয়ে থাকে ভোটরে পিলানে যে দল রয়ে থাকে সেই দল পিলানে সমস্ত দল রয়ে থাকে সেই দলের পিলানে বিভিন্ন দলের পিলানে কিয়ে কেতে ভোট পাইলা কিয়ে কেতে ভোট পাইলা এবং কিয়ে কেতে লোক তাঙ্ক সপোর্টকু গলে এবং কিয়ে কেতে লোক তাঙ্ক সপোর্টকু গলে মিন্স বুঝবে টিকে কিয়ে কেতে লোক তাঙ্ক সপোর্ট গলে তাকে কুযায় সংখ্যা গরিষ্ঠ মিন্স কাহার সংখ্যা অধিক হলা সেইମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ কাহার সংখ্যা অধিক হলা সেই অধিক শাসন নীতিরে বিশ্বাস মিন্স যার লোক অধিক অছি সেই শাসন নীতিরে বিশ্বাস করে বলে কুযাଉଛି। সংখ্যা গরিষ্ঠ মিন্স লোকମାନଙ୍କ সংখ্যা অধিক হলা বা গরিষ্ঠ হলা বা গ্রুপ হলা সে গ্রুপ শাসন নীতিরে বিশ্বাস করে বলে কুযাଉଛି। সংখ্যা গরিষ্ঠ ଯେଉଁମାନଙ୍କର সংখ্যা অধিক হলা সেই সংখ্যা পিলানে শাসন নীতিরে বা যে কি শাসন করে সেই নীতিরে বিশ্বাস করে বলে কুযাଉଛି।
ଜନ୍ ଲକ୍ ମତରେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ନୀତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ ଲକ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ନୀତିରେ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ବୁଝିବେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲା ବା ଯେ ଲୋକ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ବା ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଅଧିକ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା କାହାର ଲୋକ ଅଧିକ ହେଲା କିଏ କେଉଁ ପଟ ଗଲେ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ନୀତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲା ସେଇ ନୀତି ପିଲାମାନେ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ସମାଜ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ ନା ସେଇ ସମାଜରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଥିବେ সেই ଲୋକମାନେ କାହା ପଟ ଗଲେ ତାହା ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ନୀତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଯାଇକିନା ପିଲାମାନେ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲା ତାହା କଥା ପିଲାମାନେ ବା ତାଙ୍କ ମତ ହିଁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦୁଇ ଧରଣର ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ଦୁଇ ଧରଣର ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ମିନ୍ସ ଦୁଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣା ମିନ୍ସ ଦୁଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଜନତା ମିନ୍ସ ଲୋକମାନେ সেই ଲୋକମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ଧରଣ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ମିନ୍ସ সেই ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ବୁଝାମଣା ହେଇଥିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଯିଏ ଶାସନ କରିବ ଯିଏ ଅଧିକାର କରିବ ସେ ବି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିବ ନା ଏବଂ ଯିଏ କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ବି ତ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିବ ନା ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଜନ୍ ଲକ୍ ମତରେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ଧରଣ ଅଟେ ଦୁଇ ଲୋକର ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇ ପଟେ ବୁଝାମଣା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ସୀମିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ଯାଉଛି সেই চুক্তি পিলানে রাষ্ট্র তৈরি হল বা তা সহ রাষ্ট্র বা সমাজ সৃষ্টি হল বলে কুযাচ্ছে এবং তা সহ যাদ্বারা সে এক সীমিত সরকার গঠন করা উদ্যম করলে গোটিয়ে রাষ্ট্র তৈরি হল আর গোটে হলে পিলানে সীমিত সরকার। দেখুন পিলানে বুঝন্তু দুইটা আছে এখানে গোটে হল রাষ্ট্র আর গোটে হল সীমিত সরকার। মিন্স সীমিত মিন্স কোণ পিলানে ଯିଏ ଶାସନ କରିବ ସେ ଲିମିଟ୍ ରହିକିନା ଶାସନ କରିବ ଯିଏ ଶାସନ କରିବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ମତ ରହିବ ମତ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ରହିବ ଏବଂ ଯିଏ ଶାସନ କରିବ ତାଙ୍କର ବି ମତ ରହିବ ଦୁଇମାନଙ୍କର ମତ ରହିଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ସୀମିତ ମିନ୍ସ ଲିମିଟ୍ରେ ହିଁ ଶାସନ କରିବ। ଲିମିଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ ଲିମିଟ୍ରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରହିବ ସେ ଲିମିଟ୍ରେ ହିଁ ଯିଏ ଅଧିକାର ଥିବେ ତାଙ୍କେ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। नेक्स्ट सामाजिक चुक्ति व्यक्ति अधिकार सुरक्षित करिथाए। सामाजिक चुक्ति जा अछि पिलाने ताहा व्यक्ति अधिकार सुरक्षित करिथाए। चुक्ति जा अछि पिलाने से बुझामणा लोक मानकर सुरक्षा करिथाए बोली कुआ जाउछि। यस पिलाने कोन भाई केमिति कहबे सर केमिति सुरक्षित रखिथाए एवं से चुक्ति द्वारा किपरि तांकर अधिकार सुरक्षित रहिथाए देखंतु पिलाने एठार बुझंतु कुआ जाउछि सामाजिक चुक्ति व्यक्ति अधिकार सुरक्षित करता है। लोक मान मध्य चुक्ति है समाज रे जिते सब लोक मैंने बसवास करते से मध्य बुझामणा है से बुझामणा होगा द्वारा गोटे अधिकार को चयन कले से अधिकार पिलाने आ गोटे अलग उठिले मीन्स जे कि लोक आते चुक्ति कले बा बुझामणा कले से बुझामणा द्वारा गोटे अधिकार को चयन कले जे कि शासन कर सी अधिकारी पिलाने आउ थे लोक मानकर मंगल चाहब लोक मानकर धन संपत्ति अर्थनैतिक हो बा राजनैतिक क्षेत्र हो बा सामाजिक हो बा स्वाधीनता पिलाने यही सब क्षेत्र पिलाने लोक मानकर मंगल चाहब ताहा हेगला पिलाने अधिकार सुरक्षित करता है ताहा हेगला पिलाने आ गोटे सुरक्षित मीन्स जे कि अधिकार हे तांके सुरक्षित करिथाए ताहा पिलाने एमती लिखले भी के मार्क काटिबे नाही। एगेन कौच पिलाने बुक हिसाब से लिखे ना बारंबार कौच जहाँ लिखा जाए केवल आपको बुझीबार अच्छे पिलाने से बुक्रे भी बुझापी पड़ी था पिलाने बुझीकर लिखतु और निज भाषा यूज करूँ पूरा सरल भाषा किसी भी हार्ड वार्ड लिखे ना कि भी एमती वार्ड लिखे ना जे कि पूरा हार्ड थी कि दरकार नहीं पूरा सिंपल भाषा पूरा सरल पूरा सेंटेंस होगा दरकार जे कि देखिए एग्जामिनर पूरा सरल लिखी पूरा परफेक्ट लिखी यार मार्क किए भी काटी पारे ना तांके भावी पिलाने एवं मार्क दे था पिलाने बारंबार कौच निज भाषा यूज करेंगे। जन लोक सामाजिक चुक्ति मध्य केवल आईन कार्यकारी करने
ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅଧିକାରକୁ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାର ସମୂହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ଜନ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅଧିକାରକୁ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାର ସମୂହ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ବୁଝିବେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ରହିଥାଏ, ସେହି ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଯାହା ଲୋକମାନେ ଯିଏକି ଅଧିକାର ଥିବ ସେହି ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବ। ଯାହା ତାଙ୍କେ ଆଇନ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପିଲା ଆଇନ। ତାଙ୍କେ ଯିଏ ଅଧିକାର ଥିବେ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିବେ ଲୋକମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଇନ। ସେଇ ଆଇନ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିନ୍ସ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅଧିକାରକୁ ଯିଏକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ସେଇ କରିବା ଅଧିକାରୀକୁ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହା ଅଧିକାର ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ରହିଗଲା, ଅଲଗା ସବୁ ଅଧିକାର ରହିଗଲା, সেই ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଯେ ଅଧିକାର ଥିବେ সেই ଅଧିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ମିନ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ। ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଥାଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା সেই କାର୍ଯ୍ୟକୁ সেই ସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ବିଲୟ। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ବିଲୟ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବେ ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଜନଲୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମାଜ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୁଖମୟ ଜୀବନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହସ ଖୁସି ଥିଲା। ସେହି ସବୁରେ ବିଲୟ ହେଲା। ବିଲୟ ମିନ୍ସ ତାହାକୁ ସାଇଡ୍ କରିବା। ବିଲୟ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ସାଇଡ୍ ହେବା ବୁଝିବା, ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା। ବିଲୟ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରୁ ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାଇଡ୍ କରିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରା ରିଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ହେଲା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସାଇଡ୍ କରି ରିଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଅଛି ସେ ରିଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହା ବୁଝିବେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ବିଲୟ ମିନ୍ସ ତାହାକୁ ବିଲୟ ମିନ୍ସ ନଷ୍ଟ କରିବା ବା ବିଲୟ ମିନ୍ସ ଲୋପ ପାଇବା ମିନ୍ସ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। କେମିତି କହିଲେ ସାର୍, କେମିତି ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ କହିଲେ ପିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିକରି ବୁଝାମଣା କଲେ। ବୁଝାମଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ଚୟନ କଲେ, ସେହି ଅଧିକାରରୁ ଗୋଟିଏ ନେତା ଚୟନ ହେଲା। ତାହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେସବୁ ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାହା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସରଳ ଭାଷା ଲେଖିଲେ ବି ଏମିତି ଲେଖିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ଚୁକ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଅଧିକାରକୁ ଚୟନ କଲେ, ଅଧିକାର ଚୟନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅଧିକାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ, ସେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମିନ୍ସ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାଇଡ୍ କଲେ ଏବଂ ରିଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ରିଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ଲୋପ ପାଇଲା ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କାଟିବ ନାହିଁ। ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଭାଷା ପିଲାମାନେ, ପୁରା ସରଳ ଭାଷା ଲେଖିବେ। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ମିନ୍ସ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେହି ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ସେହି ଚୁକ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫଳ ମିନ୍ସ ତାହା କ'ଣ ମିଳିଲା, ପରିଣାମ କ'ଣ ମିଳିଲା, ସେହି ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ବିଲୟ ଘଟାଇଲା ବା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବା ବିଲୟ ମିନ୍ସ ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜଷ୍ଟ କଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ନୂତନ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ଅଣ୍ଡର ରହିକିନା ଶାସିତ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଶାସକଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଶପଥ କଲେ, ଶପଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କିପରି ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ଜନ ଲୋକ ମତରେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଶାସକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯିଏ ଜନ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ସମାଜରେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଚୁକ୍ତି ମିନ୍ସ ବୁଝାମଣା, ସେ ବୁଝାମଣା ହେଲା, ସେ ବୁଝାମଣା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶାସକ ମିନ୍ସ ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ସେ ଅଧିକାରୀ ଶାସକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ମିନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାଏ। ଯିଏ କିପରି ଶାସନ କରିବେ, କ'ଣ ଶାସନ କରିବେ,
କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର, ତାହା ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଥିବେ ଲୋକମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିକରି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶାସକ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯିଏକି ଶାସକ ଥାଏ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ବା ଯିଏକି ଅଧିକାରୀ ମନମୁଖୀ ମିନ୍ସ ମନ ଇଚ୍ଛା, ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଶାସନ କଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଗଦିରୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ହରେଇଥିବେ ଲୋକମାନେ ଏଗେନ୍ ଥରେ ବୁଝିବେ ଟିକେ, ଯିଏ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯିଏ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସରକାର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଓହରିବେ ମିନ୍ସ ବାହାରିବେ ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝାମଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏଗେନ୍ ଥରେ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଆଉ ଥରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଯିବ, ବୁଝିବେ ଟିକେ। ଏବଂ ତାଙ୍କି ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଚୟନ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୟନ ମିନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକାରକୁ ଚୟନ କରିବେ ଯିଏକି ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବ। ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶାସକକୁ ପ୍ରତିରୋଧ, ଯିଏ ଶାସନ କରିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ ଲକ୍ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମିନ୍ସ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଯାଉଛି ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅଧିକା ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ କି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବ ଏବଂ ତାର ମତ କ'ଣ ଅଛି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ମତ ବୁଲିବାର କଥା କହିବାର ଏବଂ କିଛି ଖାଇବାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବହିବାର ମିନ୍ସ ବୁଝିବେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକରି ଯିବେ ମିନ୍ସ ସେଇ ଗାଡ଼ିବାଲା ତାକୁ ବସାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯାହା ତାଙ୍କେ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶାସକଙ୍କୁ ବା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଆଉ ଥରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ସେସବୁ ଯାହା ହରେଇ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଥରେ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଶାସକକୁ ଚୟନ କରିବେ। ସେ ଅଧିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ ଲକ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଥରେ ସେ ଅଧିକାର ପାଇଯିବେ। ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ସ 7 ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ 100% ଲେଖ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢ଼ିବେ ସେଇମାନଙ୍କର ମାର୍କ 80+ରୁ ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ। ଲେଖ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ପଢ଼ିଲେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ଯାହା ଅଛି ତାହା ବେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।